ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 1,75,000 ಕೋಟಿ ಈ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ 1,76,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚಿಗೆ. ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅವರು ಲಾಭ, ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು GST ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.2 lakh crores ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.2 lakh crores ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ GST ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋರು, ನಮ್ಮ ಮರಡಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಂದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ GST ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 110 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು GST ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ವೇಸ್ they are contributing to the nation in the form of GST ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ಗೆ 2 ಬಜೆಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ತೆರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 36% ಇತ್ತು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ಗೆ 36% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 25% ಆಗಿ ಇಳಿಸಿದ್ರು. ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 36% to 25%. ಆ 25% ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ 11% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು 1,54,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,54,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಇವರು ಆದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಇರೋರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು GDP ರೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೊರೋನಾ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬಿದ್ದಿರೋ GDP ನಾವು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಸಲಹೆ? ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎರ್ನಿಂಗ್ 5 crores and above ಯಾರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಇದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 5% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ 10 ಜನನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಸರ್ಕಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 5% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ 1,75,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್, ಈ 1,75,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೋ 1,75,000 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ 2008, 9, 10ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ 2G ಅಂತ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿನೋದ್ ರಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ 1,75,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ 1,75,000 ಕೋಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸುದ್ದಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 1,75,000 ಕೋಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಮಾರಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರತು ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ತಗ್ಗ ನಾವು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ತೆರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, பிரதானமந்திரிகளே உயிர் கொடுக்கிற பிரம்மதேவனை என்ன பண்றாருன்னா உயிர் எடுக்கிறதுக்கு வேலை பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லணும். இந்த பிரம்மதேவன் நான் அது நம்பிக்கையோடு சொல்லல, உயிர் கொடுக்கிற பிரம்மதேவனை உயிர் எடுக்கிறதுக்கு வந்துட்டார். அவர் என்ன சொல்றாரு, ஆமையா நான் பப்ளிக் செக்டரை வச்சுக்கிறது இல்ல. இன்னைக்கு அவர் சொல்றார், இன்னைக்கு ஜெய்சீலன் கோட் பண்ணும்போது சொன்னாரு, நேற்று ஈவினிங் பேசினா, நேற்று ஈவினிங் அசெட்ஸ் ஆஃப் தி பப்ளிக் அசெட்ஸ் 100 பப்ளிக் அசெட்ஸ் இட் வில் பி மானிட்டைஸ்டு. ஆனா டிமானிட்டைசேஷன் தான் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பண மதிப்பிழப்பீடுன்னு சொல்லிட்டு நோட் பேன் பண்ணு டிமானிட்டைசேஷன். இட் இஸ் நாட் டிமானிட்டைசேஷன், இட் இஸ் மானிட்டைசேஷன். வாட் இஸ் த மானிட்டைசேஷன் அப்படின்னா 100 அசெட்ஸ். எனக்கு ரொம்ப சிம்பிளா புரிய வைக்கணும்னா, இந்த சர்க்கிள்ல பிஎஸ்என்எல் நிலம் இருக்குது. இப்ப இந்த பிஎஸ்என்எல் நிலம் எனக்கு தேவையில்லை, நான் பப்ளிக் வித்துறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கணும்னா, இந்தியா பூரா இருக்கக்கூடிய மேக்சிமம் ரெவென்யூ லேண்ட் அது இருக்கிறது யார்கிட்டன்னு சொன்னா ஒன்லி PNT ரயில்வே.
நல்லா புரிஞ்சுக்கீங்க. நீங்க பிஎன்டிஎன் ரயில்வே விட்டா வேற யாருக்கும் இந்த நாட்டுல அதிகபட்சமான லேண்ட் அவைலபிலிட்டி இல்ல. அந்த லேண்ட் அவைலபிலிட்டிய பிஎன்டில இருந்தும் சரி ரயில்வேல இருந்தும் சரி டோட்டலா மார்க்கிங் பண்ணி அந்த மார்க்கிங் பண்ண 100 அசெட்ஸ் மானிட்டைசேஷன் பண்ணி நான் பணத்தை எடுக்க போறேன்னு சொல்றாரு. இட் இஸ் அபார்ட் ஃப்ரம் தி 1,75,000 crores பப்ளிக் செக்டார் செல்லிங்ன்றத உங்களுக்கு நான் ஞாபகத்துக்கு கொண்டாட விரும்புறேன். அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்துருன்னு சொன்னா அவர் ரொம்ப தெளிவா சொல்றது என்னன்னா, யாரோ ஒரு பொலிட்டிக்கல் லீடர் கூட பார்லிமெண்ட்ல சொல்றாரு, இதெல்லாம் எந்தில்ல ஸ்பீச், பார்லிமெண்ட்ல சொல்றாரு, ஹம் தோனோ அமேபி ஹமாரா பி தோனோ அப்படின்றார். நாம் இருவர் நமக்கு இருவர். யாரு அவருக்கு நாம் இருவர்னா யாரு? பிரைம் மினிஸ்டர், ஹோம் மினிஸ்டர். நமக்கு இருவர் யாரு? ஊரெல்லாம் சொல்றாங்க அம்பானி அதானி. நான் சொல்ல அம்பானி அதானி ஊரெல்லாம் சொல்றாங்க. சோ எது எடுத்தாலும் நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் அவர் ஒரு பொலிட்டிக்கல் லீடரா பேசுறேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோட் பிகாஸ் இட் இஸ் a quotable quotation அப்படின்றதுனால நான் இன்னைக்கு கொண்டாடுறதுக்கு விருப்பப்படுறேன் தவிர்த்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு யூட்டிலைஸ் ஹிஸ் வெர்ஷன். பட் அவங்க ரெண்டு பேரு இவ்வளவு தீர்க்கமா, இவ்வளவு மோசமா, இவ்வளவு உறுதியா அவங்க ஏன் இந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் சொன்னாலே எரியறாங்க? அந்த ரெண்டு பேருக்கு எல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னா இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம். ஏறத்தாழ 10 கார்பரேட் முதலாளிகள் இந்த நாட்டை விட்டு வெளியே போயிருக்கிறாங்க. அதுல நம்ம கர்நாடகத்தை சேர்ந்த ஒரே ஒருத்தர், பாக்கி குஜராத்தை சேர்ந்தவங்க 9 பேரு. இவங்க கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு வேவ் ஆஃப் பண்ணது மட்டுமே 3,54,000 கோடி. அவங்களுக்கு டாக்ஸ் வைவ் ஆஃப் மட்டுமே 3,54,000 கோடி. இது எப்படி வைவ் ஆஃப் பண்ணாங்கன்னு சொன்னா இந்த வருஷம் இல்ல, போன வருஷம், அதுக்கு முன்னால வருஷம் எஸ்பிஐல யாரு அக்கௌண்ட் ஹோல்டரா இருந்திருந்தாங்களா உங்களுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். அந்த எஸ்பிஐ அக்கௌண்ட் ஹோல்டர்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு மினிமம் அக்கௌண்ட்ல 1000 ரூபாய் கம்மி வச்சிருந்தா அவங்களுக்கு இமிடியேட்டா ரிகவரி ஆயிருக்கும். மினிமம் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணு சொல்லிட்டு அந்த மினிமம் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணாததுனால 12,500 கோடி ரூபாய் வெறும் எஸ்பிஐ மட்டுமே மொபிலைஸ் பண்ணி இந்த கவர்மெண்ட் கொடுத்திருக்குது. அது யார் பணம் சொன்னா சாதாரண குப்பம் சுத்தம் பணத்தை 12,500 கோடி ரூபாய் எஸ்பிஐ மொபிலைஸ் பண்ணிருக்குது. இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நான் எஸ்பிஐ மீட்டிங்ல நான் பேசியிருக்கிறேன். இது வந்து நீங்க இனிமேட்டு பப்ளிக் பேங்க் இல்ல, யூ பிகம் ஏ கார்பரேட் பேங்க் சொல்லிட்டு அந்த பேங்குடைய அதிகாரிகளுக்கு நான் பேசியிருக்கிறேன். அந்த மாதிரி எல்லா பேங்க்ஸும் இன்னைக்கு இப்படி பண்ணிருக்காங்க. கம்பேரிட்டிவ் பேங்க்ஸ் சொல்ல போனா 1971 அன்னைக்கு இருந்த பிரைம் மினிஸ்டர் மேடம் இந்திரா காந்தி only in the intention of looking after the poor, the banking sector service to be reached to the poor அப்படின்ற அடிப்படையில் 1971 நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணி எல்லா பிரைவேட் பேங்க்ஸ் நேஷனலைஸ் பண்ணதுடைய விளைவு இன்னைக்கு 49 வருஷம் ஆச்சு. 50வது வருஷம் ஆக போகுது. 50வது வருஷத்துல என்ன சேஞ்சஸ் சொன்னா இந்த 50 வருஷத்துல எல்லா சாதாரண பட்டவனும் போய் பேங்க்ல லோன் வாங்கி சின்ன சின்ன தொழில் உற்பத்தி பண்ணி வேலை வாய்ப்பு உற்பத்தி பண்ணி அவனுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உபயோகிச்சுட்டு இருந்தான். ஆனா இந்த 50வது வருஷத்துல அது ஏற்பட்டிருந்த நேஷனலைசேஷன் பேங்க்ஸ்ல ஏறத்தாழ ஒரு 10-15 பேங்க் மெர்ஜர் ஆஃப் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி மெர்ஜர் ஆஃப் பேங்க்ஸ் பண்ணிருக்காங்க போன வருஷம். the reason of merger of banks is next to in the finance minister அதே சொல்லிட்டாங்க we wanted to privatize the banks. அப்படி ஒரு சூழ்நிலை பேங்க்ஸ் பிரைவேடைசேஷன் போச்சுன்னா சாதாரண குப்பனை போய் வாங்க முடியாது. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் மேடம் வந்து 2019-20 பட்ஜெட்ல 300 lakh crores என்ன வெறும் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாருன்னு கோச்சுக்காதீங்க சார், these are all the public informations. 300 lakh crores அவங்க கொடுத்த மாதிரி பேசி பேங்க்குகளை லோன் கொடுக்க சொன்னாங்க. எம்எஸ்எம்இக்கு யார் கொடுத்தது? கவர்மெண்ட் கொடுக்கல. கவர்மெண்ட் கிளைம் பண்ணிச்சு நான் கொடுத்தேன். அதுக்கு 4 நாள் டிவி பிரசன்டேஷன்ஸ். இந்த 4 நாள் டிவி பிரசன்டேஷன்ஸ்ல 300 lakh crores to MSMEs கொடுத்தது யார் மூலமா கொடுக்க சொன்னாங்கன்னா only through banks. Again it comes to the banks. அந்த பேங்க்ஸ்ல யார் வாங்கி இருக்காங்கன்னு சொன்னா not even 50% of the MSME people are availed that loan because அவங்களால அந்த ஜிஎஸ்டி கட்ட முடியல. ஒரு சாதாரண ஒரு எம்எஸ்எம்இ ஒரு முதலாளியா இருக்கிறவங்க அவனுக்கு ரா மெட்டீரியல் ப்ரிப்பேர் பண்ணா ஜிஎஸ்டி, அவனுக்கு பவருக்கு ஜிஎஸ்டி, எல்லாத்துக்குமே ஜிஎஸ்டின்னா he could not able to face the GST charges என்றதுனால அது சப்மிட் பண்றதுக்கு முடியாதனால லோன் வேணாம் எதுவும் வேணாம்னு சொல்லி அவன் அந்த லோனை உபயோகப்படுத்திக்காம பேங்க்குகளும் கொடுக்காம இப்படி எம்எஸ்எம்இ செக்டாரிங் பண்றான். ஆனால் அன்றைக்கு அவங்க சொன்னது என்னன்னா இதனால நான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெருசு பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது வரைக்கும் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த எம்ப்ளாயிஸ் இங்க இருக்கிற லீடர் சொன்னோம் 1997 1997 to 2000 when I was contesting for a post அன்னைக்கு இருந்த ஸ்ட்ரென்த் 7000 எம்ப்ளாயிஸ் ஓட் போட்டாங்க. நானும் காம்ரேட் அர்ஜுனன் தான் கண்டஸ்டன்ஸ். எனக்கு 3090 ஓட்டு வந்துச்சு, அவருக்கு 3000 ஓட்டு வந்துச்சு.
காம்ரேட் சத்தியமூர்த்தி 3350 ஓட்டு வச்சு, காம்ரேட் வேணுகோபாலனுக்கு 3150 ஓட்டு வந்துச்சுன்னு சொன்னா, அன்னைக்கு ஓட்டு போட்டவங்களே 6700 பேர் ஓட்டு போட்டிருக்கிற இடத்துல இன்னைக்கு எம்ப்ளாயிஸ் வெறும் 1600 பேர் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா, இந்த 1600 பேரு இந்த ஒரே ஒரு 20 வருஷத்துல கம்மி பண்ணிருக்காங்க. எங்கேயாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வளரணும்னு சொன்னா, இண்டஸ்ட்ரி பெமல் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல வெறும் கேஜிஎஃப் ஸ்ட்ரென்த் சொல்றது ஓவரால் பெமல் இல்ல. எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெருசா இருக்கணுமா, இல்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த மாதிரி 1600 7000 இருந்து 1600 வந்திருக்கணுமா? அப்ப 1600 வருதுன்னு சொன்னா, இட் இஸ் நாட் ஒன்லி இன்டென்ஷன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட், இட் இஸ் தி கைட்லைன்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி. காம்ரேட்ஸ், இங்க எஜுகேஷன் பத்தி சொன்னாங்க. நான் வேலைக்கு சேர்ந்தது 1972. அன்னைக்கு காம்ரேட் எச் மாதவன் இங்க வந்து நின்று 4 நாளுக்கு இந்த கேட்ல இருந்து ப்ரொசிஷன் கூட்டு போய் முனிசிபல் கிரவுண்ட்ல நின்று வெறும் டிஏ 4 நாள் வந்து இருந்துச்சு. இன்னொரு 4 நாளுக்காக டிஏ இங்க இருந்து ப்ரொசிஷன் கூட்டு போனாங்க. அன்னைக்கு இருந்த போனஸுக்கு ஸ்ட்ரைக் பண்ணி லாக்டவுன் ஆயிருக்குது. 10 நாள் லாக்டவுன் 72ல, 73ல லாக்டவுன் ஆயிருக்குது. அப்படின்னு சொன்னா இவ்வளவு நாள் 1980 டிசம்பர் 26ஆம் தேதியிலிருந்து மார்ச் 81 மார்ச் 16 வரைக்கும் நடந்த 80 நாள் ஸ்ட்ரைக்ல கூட நம்ம 6 பேர் டெர்மினேஷன் வாங்கியிருக்கிறோம். 35 பேர் சஸ்பெண்ட் ஆயிருக்காங்க. அதுல 5 பேர் இந்த ஹால்ல உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களோட சேர்ந்து தியாகம் பண்ண இந்த பிஎம்ஏ நடத்திய போராட்டங்கள் அனைத்தும் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் நோக்கி தான். ஆனா இன்னைக்கு போராட்டம் யாரை நோக்கி? இன்னைக்கு போராட்டம் அரசாங்கத்தை நோக்கி. ஏன்னு சொன்னா, எனக்கு ஜீவனே இல்லாம பண்ற நீ, எனக்கு ஜீவனே இல்லாம பண்ற, இந்த ஃபேக்டரியை இல்லாம பண்ற, எனக்கு வாழ்வே இல்லாம பண்ற அப்படின்ற சூழ்நிலை வரும்போது இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்தமா இங்க வேறுபாடுகள் இருக்கக்கூடாது. காம்ரேட் அர்ஜுனன் பேசும்போது இங்க நான் குரூப்பிசம் பண்ணிருந்தோம், நான் பெரியவன் நீ பெரியவன் நான் சரி. ஏன் இங்க குரூப்பிசமே கிடையாது. இப்போ ஏன் சொல்லு, ஃபேக்டரி இருந்தாதான் நீ குரூப்பிசம் பண்ண முடியும். ஃபேக்டரியே இல்லைன்ற கொஸ்டின் வரும்போது ஆளுநர் ரெட்டி எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கிறார், கத்திட்டு இருக்கிறார். அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நாம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் என்னன்னு சொன்னா, இந்த ஃபேக்டரியை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்? இதுல தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ சார் இன்னொரு 5 நிமிஷம் டைம் கொடுங்க. இந்த ஃபேக்டரியை கூட நானு கண்டம் பண்றதுக்கு விருப்பப்படுறேன். என்ன சொல்றாங்க, 24 ஜூன் 2020ல பெமல் வந்து யாருக்கு டிஃபென்ஸ் செக்டாருக்கு லெட்டர் அனுப்புது. என்னன்னு, we are surrendering the excess land we possess at KGF Mysore and Bangalore அப்படின்னு சொல்றாங்க. and Vidyan Industries என்ன சொல்றாங்க டீடைல்ல, எது எக்ஸஸ் லேண்ட் சரண்டர் பண்றாங்க to surrender to the government. எதுக்கு? பெங்களூர் காம்ப்ளெக்ஸ் பிஎம்எல் இருந்து 124.435 ஏக்கர்ஸ், மைசூர் காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்து 401.36 ஏக்கர்ஸ், and KGF காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்து 973.24 ஏக்கர்ஸ், விஜயான் இண்டஸ்ட்ரி லேண்ட் 10 ஏக்கர்ஸ். இப்போ இந்த லேண்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு அவங்க சரண்டர் பண்றாங்க. as if they felt it is excess land to maintain by the BML management னு சொல்லி இவ்வளவு லேண்ட் அவங்க சரண்டர் பண்ணதுனால ஒரு நாள் இங்க வந்து பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி விசிட் பண்ணி கேஜிஎஃப்க்கு நான் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொண்டு வர போறோம். திஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் ஹேவிங் இன்டென்ஷன் டு கிரியேட் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டு சப்ஸ்டிடியூட் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாட் வி லாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுமா. அன்னைக்கு கூட எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தா அவர் அன்னைக்கு பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி சொல்றாரு என்னன்னு, KGF defines it is labor interest area ன்னு சொல்லும்போது it is not the labor interest area, it is the labor friendly area ன்னு சொல்லி 100 years அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதும் I am convinced ஏன்சாரு. ஆனா அவங்க கொண்டு வர போற டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்னன்னு சொன்னா மறுபடியும் பிரைவேட் செக்டார்ஸ் தான். அதுல எந்த கவர்மெண்ட் செக்டார் வரப்போறது இல்ல. எப்போ உனக்கு பப்ளிக் செக்டார் வரப்போறது இல்லையோ, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆகட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆகட்டும், you will not get even a single opportunity to claim your reservation, claim your rights and social obligation என்ன இருக்குதோ அந்த social obligation you are not going to get in future. அதுதான் பிரைம் மினிஸ்டர் நேத்து கூட சொல்றாரு, இன்னைக்கு காலைல சொல்றாரு, monetization of 100 acres. I wanted to repeat the same 100 assets அப்படின்னு சொல்றாருன்னா இந்த assets வந்துட்டு இவங்க கொடுத்திருக்கிற இந்த லேண்ட் சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் காம்ரேட்ஸ் இந்த 4 BML வித்துணும் பேசுறாங்க. 26% ஆல்ரெடி 51%, 49%, 42%, 44% already disinvested. 56% we are having. Out of 56%, 54% we are disinvesting 26% in program. So disinvesting 26%, retaining 28%. So 26% disinvestment இவங்க டிசிஷன் எடுத்துக்கிறதுல எவ்வளவுபா சம்பாதிக்க போறீங்கன்னு கேட்டா வெறும் 1000 கோடி. வெறும் 1000 கோடி. இந்த பெமலுடைய 26% 1000 கோடினா மொத்த சொத்து எவ்வளவு? 4000 கோடிக்கு மேல இல்ல. நீங்க கணக்கு போட்டு சொல்லுங்க. இங்க இருக்கிறாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர், ஒரு வீடு கட்டணும்னு சொன்னா இன்னைக்கு 30 லட்சம் இல்லாம ஒரு சின்ன வீடு ஆகுது இல்ல. இதுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஃபேக்டரி, இவ்வளவு பெரிய லேண்ட், 4 இடத்துல ஃபேக்டரி,
அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி உள்ள மெஷினரிஸ், ஹேங்கர்ஸ், அதுக்குண்டான சேஃப்டி மெஷர்ஸ், இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் சேஃப்டிஸ் மூலம் ஆத்தரைஸ் பண்ணக்கூடிய மெஷர்ஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ், பில்டிங்ஸ், எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே வச்சுக்கின்னு இன்னொரு தடவை உருவாக்கணும்னு சொன்னா எத்தனை லட்சம் கோடி இருந்தா இந்த 4 பெம்எல் உருவாக்க முடியும்? கார்பரேட் ஆபீஸோட சேர்ந்து யோசனை பண்ணிப்பாங்க. அவங்க பிக்ஸ் பண்ணிருக்கிறது வெறும் 4000 கோடி மொத்த சொத்து, அதுல 1000 கோடி நாம சம்பாதிக்க போறோம் சொல்லிட்டு. இது சரியா? இவ்வளவு பெரிய பெமல்ல இத்தனை லட்சம் கோடி பெருமானோட சொத்துள்ள பெமல்ல வெறும் 1000 கோடிக்கு யாருக்கு விற்கணும் சொல்றாங்க சொன்னா மறுபடியும் நாம் இருவர் நமக்கு இருவர்லாம் அவங்க பாதித்து பொறுத்து வேற யாருக்கும் கொடுக்கணும் உத்தேசம் இல்லை. அவங்க கனவும் நினைவும் உயிரும் எல்லாமே அது நாம் இருவர் மேல இருக்கிறத தவிர்த்து பொதுமக்கள் மேல இல்ல. அப்படி ஒரு பொதுமக்கள் மேல இருக்கணும்னு சொன்னா இந்நேரம் என்ன இருக்கணும்? காங்கிரஸ் இந்த 2 சப்ஜெக்ட் பேசி முடிச்சிடணும். வந்தாங்க 2014 இந்த நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த கடன் 54 லட்சம் கோடி. இந்த நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த கடன் தொகை 54 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಡೆಬ್ಟ್ ಅವ್ರ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು 54 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಲ 113 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಸಾಲ ಮಾಡಿರೋ 113 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. 6.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿರೋದು? ಇನ್ನೊಂದು 100% ಸಾಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿನೂ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 400 rupees. ಇವತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ರೇಟ್ 810 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್. ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 93 rupees. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ರೇಟ್ 93 rupees per liter of petrol. Actual cost keeping $64 per barrel purchase cost andre petrol manufacturing including dealers commission and the transportation it comes around 35 rupees and 34 rupees is central excise and road development and VAT tax will be around 20 rupees andre mikkiddu farmers tax ivella seri 93 rupees ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಈ ತೆರಿಗೆ ಮೇಲೆ. ಇದು ಯಾವ ತೆರಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಾವಿರುವರು ನಮಗಿರುವರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅದ தலைவர் சொல்லிட்டாரு, யார் பேரு சொல்லக்கூடாது. அதனால இந்த சப்ஜெக்ட் நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா அவங்க யாருக்காவது கொடுத்து என்னென்ன செய்யட்டும். நமக்கு தேவை நமக்கு இந்த பப்ளிக் செக்டர் ரீட்டைன் ஆகணும்னு சொன்னா ஒரு யாருக்கு டச் பண்ண கோவம் வரக்கூடாது. நம்ம பெமில்ல கர்நாடக ராஜ்யோத்சவ செலிப்ரேட் பண்றோம். ஆல் ஓவர் கர்நாடகா ராஜ்யோத்சவ செலிப்ரேட் பண்ணா அதுல இருக்கிற அந்த ஒம்பஸ் யூனிட்டி எமோஷன் அது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரு வருஷத்துல அந்த ஒரு நாள் வரக்கூடிய எமோஷன் எதுலையுமே வந்தது கிடையாது. அது என்ன ஸ்லோகன்? நம்ம ராஜா கன்னடா, நம்ம பாஷை கன்னடா, நம்ம நாடு கன்னடா அப்படின்றதான் ஸ்லோகன் ஒருத்தரும் சொல்றான். அங்க யாரும் வந்து லிங்குவிஸ்டிக் ஃபீலிங் யாருக்கும் வர்றது இல்லையா? அந்த ஒரு நாள் இட் இஸ் த ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் த ஸ்டேட் ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்றோம் இல்லையா நம்ம கர்நாடகால. நம்ம கர்நாடகாவை நம்மளை ரூல் பண்றதுக்கு 224 MLAs ஆல்ரெடி நம்ம ஜெயசீலன் கோட் பண்ணாரு. 28 MPs and 60 to 70 MLCs and other civic bodies members எல்லாருமே இருக்கிறாங்க. ஆல் ஓவர் த பஞ்சாயத்து அண்ட் கார்பரேஷன்ஸ் அண்ட் முனிசிபாலிட்டிஸ். இவங்க எல்லாரும் நிஜமா கர்நாடக மண்ணை நேசிக்கிறது உண்மை சத்தியம் சொன்னா இந்த கர்நாடகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெங்களூர், மைசூர், கேஜப்ல இருக்கக்கூடிய இந்த மண்ணுக்கு சார்ந்த சொத்தை காப்பாற்றணுமா வேணாமா? அப்ப அவங்க கர்நாடக ராஜ்யோத்சவ செலிப்ரேட் பண்றது பொய்யா இல்ல இது இருக்கிறது ஐயா? யாரு நான் கேள்வி கேட்கிறேன்னு சொன்னா யாருக்கு இந்த உணர்வு இருக்கணும்? இந்த உணர்வு யாருக்கு இருக்கணும்? அந்த இடத்துல பாலிடிக்ஸ் வேணாம். நீ பிஜேபி ஆயிரு, நீ காங்கிரஸ் ஆயிரு, நீ என்ன வேணாலும் இருந்துட்டு போ. ஆனா உன் மண்ணில் இருக்கிற சொத்தை நீ காப்பாத்திக்கணும்னு சொன்னா நீ என்ன செய்யணும்? அன்னைக்கு நவம்பர் 1ஆம் தேதி நீ செலிப்ரேட் பண்றது சத்தியம் சொன்னா இன்னைக்கு இந்த சொத்து வெறும் பெங்களூர் போயிட்டா HAL-க்கு அதை ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ரஃபேல் கொடுக்க விட மாட்டேன்ட்டாங்க. ரஃபேல் HAL கிடையாது. HAL ரிட்ரீட்மெண்ட் ஆகின்னு இருக்குது. ஆல்ரெடி ITI க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு, HMT க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. இனி இருக்கிறது என்ன? பெங்களூர்ல வெறும் BHL-ம் பெல்லும் இருக்குது. பெல்லு கம்மி பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொன்னா இந்த பப்ளிக் செக்டார்ஸ் என்ன பெங்களூர்ல ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டி பெங்களூர்ல இவ்வளவு பப்ளிக் செக்டார்ஸ் நம்ம வச்சுட்டு இருக்கிறோமோ அந்த பப்ளிக் செக்டார்ஸ் தக்க வச்சுக்கணும்னு சொன்னா இந்த அரசாங்கத்தை எதிர்த்து போராடணும்னு சொன்னா இந்த போராட்டம் வெறும் தொழிற்சங்க நடத்தினா பார்த்தாது. இந்த போராட்டத்தை
போராட்டத்தை தொடர்றதுக்கு பொதுமக்கள் தயாராகணும். அந்த பொதுமக்களை வழிநடத்துறதுக்கு இந்த அரசியல்வாதிகள் முன் வரணும். அவங்களுடைய ஈகோவை, அவங்களுடைய அகந்தையை விட்டு வச்சுட்டு, அகந்தையுள்ள இந்த மத்திய நிதியமைச்சர் என்ன சொல்றாங்க, 2 வார்த்தை சொல்றாங்க. நிதியமைச்சர் மகா பயங்கர தர்ம சங்கட் அவங்க சொல்றாங்க. மகா பயங்கர தர்ம சங்கட் எதுக்கு? பெட்ரோல் விலை ஏறினதுக்கு. 2வது சொல்றாங்க, நீ என்ன திட்டுவியா, திட்டா திட்டிட்டு போ, இட் இஸ் கேஷுவல். 3வது என்ன சொல்றாங்க, வெங்காயம் விலையா நான் சாப்பிடுறது இல்ல, பெட்ரோல் விலையா இருந்த எனக்கு கவர்மெண்ட் போடுது, கேஸ் விலையா இருந்த எனக்கு கவர்மெண்ட் போடுது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் இந்த கண்ட்ரிக்கு இருக்கிறதுனால தான் இத்தனை பேர் இவ்வளவு டெலிவரேட்டா பார்லிமெண்ட்ல நான் விற்கிறேன், நான் விற்கிறேன், நான் விற்கிறேன், நான் எதையும் பரம்பரை சொத்து விற்கிறேன்றாங்க. நீ ஆட்சிக்கு வந்து 4 வருஷம் ஆகும், ஒரு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர், ஒரு பைனான்ஸ் மினிஸ்டர், நீ பரம்பரை சொத்து விற்கிறேன்னா 70 வருஷம் சேர்த்து வச்ச சொத்தை இன்னைக்கு நீ விற்கிறேன்னு சொன்னா பரம்பரை சொத்து விற்காம. இங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒரு வீடு கட்டுறாரு, நானே வீடு கட்டினேன். நான் வீடு கட்டினது இந்த ஃபேக்டரியில லோன் வாங்கின்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த லோன் வாங்கி வீடு கட்டின வீட்டை என்னுடைய மக விட்டுட்டு என்னுடைய பேரன் வீட்டுக்கு காசு பத்தலன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடு வித்துட்டாங்க. அடுத்த வர செலவுக்கு அவன் எங்க போவான்? அன்னைக்கு அவன் போய் பிச்சை எடுக்கணுன்ற சூழ்நிலை உருவாகும். அது அடிப்படை தான் பாரத் இந்த இந்திய நாட்டுல இருக்கக்கூடிய பப்ளிக் செக்டார்ஸும் இந்த பப்ளிக் அசட்ஸும் இன்னைக்கு இந்த கவர்மெண்ட் இண்டிவிஜுவல் பணம் பத்தல. நாளைக்கு பிச்சை எடுக்க போனோம். இந்த கண்ட்ரி மீண்டும் பிரிட்டிஷ் கிட்ட எப்படி அடிமையா இருந்தோமோ அப்படி அம்பானி கிட்ட, அதானி கிட்ட அடிமையா இருக்க வேண்டி வரும். ஆகவே இதை எதிர்த்து போராடணும்னு சொன்னா வெறும் இந்த 100 பேர் போராட பத்தாது. பாலக்காடு மாதிரி, மற்ற இடம் மாதிரி. ಯಾಕೋ ಮನ್ಸಿಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಖುಷಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಮನೆ ಸಾಕು. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಧು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡಿ. 100% title clear, KUDA approved, premium villa plots. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಖುಷಿ ನೋಡಿ. Art of the city location. Amenities like 40 feet tar road, 24/7 water supply and electric power supply, underground drainage system, children's play area, jogging track, complete secured with gated community and whatnot. Sindhu Nagar at Gautam Nagar 5th Cross Extension. Call 9513010900.